Hi everyone. In the previous class, we discussed about functions of insurance and principles of insurance. In today's class, we are going to discuss about types of insurance, that is about life insurance. ವಿಮೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. Various types of insurance exist by virtue of practice of insurance companies and the influence of legal enactments controlling the insurance business. Okay, this insurance is broadly categorized into two types. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಿಮೆಗಳು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಧರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿಮೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿವೆ. Which are the types of insurance? Okay, insurance is categorized into two types. The first one is life insurance and the next one is general insurance. The general insurance again categorized into three types, that is marine insurance, fire insurance and other insurance. These other insurance follows burglary insurance, cattle insurance, crop insurance, sports insurance, ಅಮರ್ತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಾ ಯೋಜನಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವಿಮೆಯು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಜೀವ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆಯು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಲ ವಿಮೆ, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಮೆ. ಇತರ ವಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರೋಡೆ ವಿಮೆ, ಪಶು ವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಮೆ, ಅಮರ್ತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಮೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವಿಮೆಯ ವಿಧಗಳು, ಅದು ಇತರ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. When you are having insurance for life, that is you are insuring yourself from the uncertainties of life. Life is uncertain, right? Every day we go to work, we do activities, we are prone to accident, we are prone to illness, sickness or damages, which is life threatening also. When we are taking life insurance, that is nothing but protecting ourselves from these uncertain events, we can say. In case if we die, protecting the people left behind or protecting our loved ones, we get ourselves the sum assured. It follows two scenarios. We will discuss. The first thing is, if an accident actually happens and you lose your life, or there is life-threatening disease, you lose your life. Both the scenarios, when you lose your life, money will goes to the people who are dependent on you, that is for your loved ones. Okay, the money is given to those who are dependent on you, or to your family, or to your loved ones. If such thing not happened, okay, if accidents or life threatening disease is not happened, if you live your full life, in that case insurance company have a package, they have a provision wherein they will give you the money after certain age is attended by you. We can see the security here. What is the security provided you? Here the insurance company provides security to you in case of death of policy holder. In that case, the people dependent on him, they would get some assured, some money which could be useful for them, or when he attained the certain age,
money is given, okay, to use for the remaining life. It is the security in life insurance. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಾನಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ವಿಮೆಯು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಈ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ an event which is certain, that is death. Okay, here the risk may be death. In that case, our family members who are receiving amount from these insurance company, or the other risk may be living too long, in which an individual may become too old to earn, that is in case of retirement. In this case also the earnings will decline or end. Under such cases, individuals seek protection against these risks, and life insurance companies offer protection against such risk. ನಷ್ಟ ಭಯವು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಘಟನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧನಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಗಳಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತವೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವು, ನಿವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. Life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainties of life. Gradually, its scope has widened and there are various types of insurance policies are available to suit the requirements of an individual. For example, disability insurance, health, medical insurance, annuity insurance and life insurance, etc. ಈ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ. Now we'll see the meaning of life insurance. Life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, insurer is nothing but insurance company, okay, either in lump sum or by other periodical payments. Here
they will collect the premium either in lump sum or by periodical payments, agrees to pay to the assured, to the policyholder, or to the person for whose benefit the policy is taken. Okay, for the policyholder or for the dependent of the policyholder. The assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period. Whatever we discussed, that only. Okay, life insurance may be defined as it is a contract in which insurer, in consideration of a certain premium either in lump sum or by periodical payments, agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period. Therefore, this insurance company undertakes to ensure the life of a person in exchange for a sum of money called premium. Premium may be paid in one lump sum. Okay, it is payable in one time or periodically, that is monthly, quarterly, half yearly, or yearly. At the same time, the company promises to pay a certain sum of money either on the death of the person or on his attaining a certain age. ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾಕರ್ತನು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ವಿಮಾದಾರನಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರ ಯಾರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಾವುದು ಮೊದಲಾಗುವುದೋ ಆಗ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ವಿಮಾದಾರ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇನ್ ಲಂಸಮ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗಳ ಒಮ್ಮೆ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ತನ್ನ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ದೊರೆಯುವ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. This agreement or contract, which contains all the terms and conditions, is put in writing and such document is called as the policy. The person whose life is insured is called the assured. The insurance company is the insurer and the consideration paid by the assured is premium. The premium can be paid periodically in installments. The insurance provides protection to the family at the premature death or gives adequate amount at old age when earning capacity are reduced. The insurance is not only a protection but it is also a sort of investment because a certain sum is returnable to the insured at the time of death or at the expiry of a certain period. Okay, it is a sort of investment and it encourages the savings as the amount of premium has to be paid regularly. Okay, thus it provides a sense of security to the insured and his dependents. ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿಮಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ವಿಮಾದಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಮಾಕರ್ತ ಎಂದು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಕಂತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಯೋಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿವೆ. ಕಾರಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗ್ತವೆ. ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಮಾದಾರ ಮತ್ತು ಅವನ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. The general principles of insurance or the main elements of life insurance contracts are: the first one is the life insurance contract must have all the essentials of valid contract. Certain elements like offer and acceptance, free consent, capacity to enter into contract, lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid. ಈ ವಿಮೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಗಣನೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶ ಇವುಗಳು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ utmost good faith. What do you mean by utmost good faith? We discussed in the previous class itself. Utmost good faith means what? Both the insurer and the insured should display a good faith towards each other in regards to the contract, and the insured must disclose all material facts to the insurance company with regards to the contract. ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖರವಾದ, ಸತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿಮಾಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ follows utmost good faith principle. The assured should be honest and truthful in giving information to insurance company. He must disclose all material facts about his death, about his health to the insurer. Okay, he must disclose all material facts to the insurance company. It is his duty to disclose accurately all material facts known to him, even if the insurer does not ask him. Okay, if the insurer does not ask about the disclosure of the material facts, it is the duty of the insured to disclose all material facts with regards to the contract. ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರ್ತವೆ. ವಿಮಾದಾರನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ವಿಮಾಕರ್ತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾಕರ್ತನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಇರ್ತವೆ.
The next principle is life insurance has the insurable interest principle. Okay, the insured must have insurable interest in the life assured. Without insurable interest, the contract of insurance is void. In case of life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is affected. It is not necessary that the assured should have insurable interest at the time of maturity also. For example, a person is presumed to have an interest in his own life and every part of it. A creditor has an insurable interest in the life of his debtor, and a proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of the actors. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ವಿಮಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗ್ತವೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿಯು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ ಇರಬೇಕು. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಋಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿವೆ. And this life insurance contract is not a contract of indemnity, right? We already discussed. The life of a human being cannot be compensated and only a specified sum of money is paid. That is why the amount payable in life insurance on the happening of the event is fixed in advance. The sum of money payable is fixed at the time of entering into contract. A contract of life insurance, therefore, is not a contract of indemnity. ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. The document containing the written contract between the insurer and the insured along with the terms and conditions of insurance is called policy. After the proposal forms is filled by the insured or the promisor or the proposer. Okay, after this proposal form is filled by the insured and the insurer, that is insurance company, accepts the form and the premium. A policy is issued to the insurer. People have different needs or different requirements, and therefore they would like a policy to fulfill all their needs. The needs of the people for life insurance can be family needs, children needs, old age needs, and special needs. To meet the needs of people, the insurers have developed different types of products such as whole life assurance, endowment type plans, combination of whole life and endowment type plans, children's assurance plans, and annuity plans. We'll discuss them one by one. ವಿಮಾದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾಕರ್ತನ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದಾಖಲೆಯೇ ವಿಮೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ. ವಿಮಾದಾರನಿಂದ ಬಂದ ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಮಾಕರ್ತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ವಿಮಾದಾರನಿಂದ ಪ್ರಥಮ
ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಮಾ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು: ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಮಾಕರ್ತನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಮೆ, ದತ್ತಿ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. Here, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. The sum then becomes payable only to the beneficiaries or are of the deceased. The premium will be payable for the fixed period, that is for 20 to 30 years, or for the whole life of the assured. If the premium is payable for a fixed period, the policy will continue till the death of the assured. Okay, here the amount is not payable before the death. ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಥವಾ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ, ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದತ್ತ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. ಹಿಯರ್ the insurer, that is insurance company, undertakes to pay a specified sum when the insured attains a particular age or on his death, whichever is earlier. The sum is payable to his legal heir or nominees named therein in case of death of a assured. Otherwise, the sum will be paid to the assured after a fixed period, that is till he or she attains a particular age. Thus the endowment policy matures after limited number of years. Here the insurer or insurance company undertakes to pay a specified sum when the insured attains a particular age or on his death, whichever is earlier. ದತ್ತಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾದಾರನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಮರಣ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾದಾರರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದತ್ತಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ್ತವೆ. The next one is joint life policy, ಸಂಯುಕ್ತ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. This policy is taken up by 2 or more persons. The premium is paid jointly or by either of them in installments or lump sum. The assured sum or policy money is payable upon the death of any person to other
survivor or survivors. Usually, this policy is taken up by husband and wife jointly or by two partners in a partnership firm, where the amount is payable to the survivor on the death of either of the two. ಸಂಯುಕ್ತ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡಿಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿವೆ. ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣಿಸಿದಾಗ ಬದುಕಿರುವ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮರಣಿಸಿದಾಗ ಬದುಕುಳಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. Next one is annuity policy, Varshasana policy. Under this policy, the assured sum or policy money is payable after the assured attains a certain age in monthly, quarterly, half yearly or in annual installments. The premium is paid in installments over a certain period or single premium may be paid by the assured. This is useful for those who prefer a regular income after a certain age. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಿಮಾದಾರನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ವಿಮಾದಾರನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಮೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. And the last one is Children's Endowment Policy, ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. This policy is taken up by person for his or her children to meet the expenses of their education or marriage. The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when their children attains a particular age. The premium is paid by the person entering into contract. However, no premium is paid if he dies before the maturity of the ಪಾಲಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾದಾರರ ಮಗುವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಮೆಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರಣಿಸಿದರೆ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಮೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್, the first one is life insurance and the next one is general insurance. General insurance again classified as marine insurance, fire insurance and other insurance. Types of insurance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಿಮೆಯ ವಿಧಗಳು. ವಿಮೆಯು 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಜೀವ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆಯು ಕಡಲೆ ವಿಮೆ, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಮೆಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ವಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.